वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दे कैंप दे विच सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है जी। 187वां दिन है अज कैंप का। रोजाना की तरह जाप सेवा जिहड़ी आपां शुरू करांगे जी। अज दी जाप सेवा बेटा हरसिमरन सिंह ते गुरसिमरन सिंह फिरोजपुर तो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख। आवाज बंद हो गई है पुत्र तुहाडी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर काल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद आद सच जुगाद के नानक। एक ओंकार सत जूनी साध जुगाद सच है पी सच नानक। काल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद नाम निरभौ निर्वैर अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी पुत्र बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। तुसीं बड़े प्यार नाल जाप सेवा कीती है। अगे कीर्तन दी सेवा बेटी रमनजोत कौर EPP नंबर 11757 महल कलां जोन तो। बेटे हैंड रेज करो अपना। हाँ जी वीर जी हैंड रेज। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बेटे म्यूट हो गया तुहाडे वल्लों। बिन रस
मीठे बन फीका त्याग करी सकिए मीठे बन फीका त्याग करी सकिए मान नानक से कर सोवा वंदे जित्य वे अपने कियो मीठे बन फीका त्याग करी सकिए मीठे बन फीका त्याग करी सकिए नाम महारस पियो नाम महारस पियो मीठे बन फीका सकिए मीठे बन फीका मीठे बन फीका मीठे बन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत वधिया पुੱਤਰ जी। प्रॉब्लम ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੋਇਡਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਫॉर ਯੂਥ। ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ आवाज ਸਵਾਗत क्लियर है मेरी? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। थैंक यू जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते स्टार्ट करिए आज दा सैशन फिर। ठीक है जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना वा पहला। मैं दस्यो जो अगर स्क्रीन जो दिखती है ते दिख रही है जी। हाँ जी। ते आज दा सैशन असी करांगे पब्लिक स्पीकिंग दे बारे। ये मेरा दूसरा सैशन है बच्चों दे नाल और पिछला सैशन याद है जो कीता सी अही वो बहुत अच्छा सी बच्चों की स्टडी दे बारे किस तरह स्टडी की जाए। ते पब्लिक स्पीकिंग दे विच अज असी बच्चों नाल गल करांगे। और पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जिहड़ा अक्सर ही सुनते हाँ, ते चाहे असी छोटे बच्चे छोटी उम्र के बच्चे ने, चाहे कॉलेज के बच्चे ने, चाहे कंपनियां दे विच जदों जॉब करते हैं या किसी भी खेतर च ही हैगे ना, पब्लिक स्पीकिंग एक बड़ी बेसिक जी चीज़ है जिहड़ी सानू सारियां नू पता होनी चाहिए है। ते अज असी इहदे अलग अलग इनू अलग अलग पक्षों दी विचारांगे कि इहदे विच किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां ने, किहड़ियां चीज़ां दा लोकां च डर हुंदा है, वो डर किद्दां दूर करना है, ते किहड़ियां चीज़ां दा ध्यान रखिया जाए जदों भी असी पब्लिक स्पीकिंग च जाइए। सब तो पहला जिहड़ा विचार आंदा है वो है कि पब्लिक स्पीकिंग हुंदा की है। पब्लिक स्पीकिंग अगर अही बिल्कुल बेसिक विचार दे नाल देखिए तो पब्लिक स्पीकिंग इज़ अ प्रोसैस, एक ऐसा प्रोसैस है जिहदे विच असी अपने विचारां नू दूसरियां तक पहुँचाने हाँ। अपने विचारां नू जदों असी दूसरियां नू एड्रैस कर रहे होंने तो उस टाइम ते असी इनू एक आर्ट भी किया जाता है, क्योंकि हर किसी दे विच कई बार कला नहीं हुंदी, इतना कई बार नहीं जज्बा बना पाते कि वो अपने वड्डी संगत दे विच या फिर
ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਕਵੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 20 ਜਾਂ 30 ਜਾਂ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਨੂਅਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਾਰਮਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜੌਬ ਕਰਨਗੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਲਾਸ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 40 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੇ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੁਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸਰਚਸ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 75% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ 'ਚ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਈਕਲ ਫੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਦਾ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਈਕਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਂਚੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੈਂਡਲ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡਰ, ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। क्या तुसी किसी इकट्ठ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਸੁਣਨ 'ਚ। क्या तुसी किसी इकट्ठ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੇਲ ਕਾਰਨੇਗੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਦ ਕੁਇਕ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਟੂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਲੜੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਲੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਠੀ ਤੇ ਚੜੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਵਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡਬੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਵੀ ਜਾਗੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ, ਕੌਣ, ਕੀ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਥਪੂਰਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਨਵੇਕਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਚਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਚੀਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਝਾਕਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਝਾਕੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ, ਸਹੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਵਿਜ਼ਡਮ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਦੇ ਲਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਠੀਕ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਰੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਲਾਈਨਾਂ 15 ਲਾਈਨਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਂਟ ਮਗ ਅਪ। ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਇੱਥੇ 5-6 ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਵੇਂ सर आवाज बंद होगी जी। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी आ रही जी। ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਯਾਦ ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਟੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਗਲਾ ਖੋਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕਦਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਜੋ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਡਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਡਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 35 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਲਾਈਡ, ਥਰਡ ਸਲਾਈਡ, ਫਿਫਥ ਸਲਾਈਡ, 10th ਸਲਾਈਡ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਬੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਕਿਸੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਜਿਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਸਮਝੋ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਜ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਈਂ ਗਵਾ ਦਿਓਗੇ।
है ना। इस करके एकदम ਫੀਅਰਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਉ ਔਰ ਨਿਰਵੈਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਸਕਸੈਸ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰੀਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਸਟ ਇਗਨੋਰ ਇਟ, ਡੋਂਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਬਸ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਸੈਲਫ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਔਰ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਟ, ਵੇਅਰ ਐਂਡ ਵੈਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਟ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਟੋਰੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਦਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ, 30 ਸਾਲ ਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਮੱਧ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋਵੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿਆ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, 15 ਸਾਲ ਦੀ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਰੋਗੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਯੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੇਂਜ ਯੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਲਿਮਿਟ ਯੋਰ ਸਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ 35 ਮਿੰਟ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ। ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। 10,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਬਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਪੈਸੇ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲਾਂਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੰਟੇ ਜਾਂ 2-2 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ cover your important points, always try to cover the most important thing in your topic। ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਸ 6 ਜਾਂ 7 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕੇ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਡੀਅנס ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਾਰਟਨਰ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਟੌਪਿਕ ਕਿਸੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ ਅਗਰ ਇਹੀ ਸਪੀਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਗੇਜ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗੇਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਆਸਕ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡੋਂਟ ਇਮੀਟੇਟ, ਬੀ ਰੀਅਲ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ YouTube ਤੇ ਅਕਸਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਕਲਾਪਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੇਕਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਕਸਰ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਨ ਸਬਜੈਕਟ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਥਾਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਡੇਲੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੇਤਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਬੁੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਰਨਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੇਜਰਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ YouTube ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ,
ਤੇ ਇਹ 4-5 ਸਲਾਈਡਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਫਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਚੈਟ ਬਾਕਸ। ਵੀਰ ਜੀ ਲਿੰਕ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਟੌਪਿਕ ਉਹਦੇ ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਜੇ ਤੇ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਭੁੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ 3-4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਵਰ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਲਏ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੇਕਲੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।